वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जी अज की इस क्लास में जुड़ बैठे हो, जिथे पावन गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो अमृतमयी बाणी है, उस बाणी की आपां संथ्या अर्थां दे सहित कर रहे हाँ। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन अंग 205 ते अज का जिहड़ा शब्द आपां आरंभ करना है, पहला उस शब्द का मूल पाठ आपां कर लीए। पर सब तो पहला आप जी करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी महला पंजवा। ऐसो परचौ पायो करी कृपा दयाल बीठुलै, सतगुर मुझे बतायो रहाओ। जत कत देखाओ तत तत तुम ही, मोहे एहो विश्वास होए आयो। कह पह करो अरदास बेनती, जाओ सुन तो है रघुरायो। लहयो सहसा बंधन गुर तोरे, तां सदा सहज सुख पायो। होना सा सोई फुन होसी, सुख दुख कहाँ दिखायो। खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा, गुर परदा खोल दिखायो। नौ निध नाम निधान इक ठाई, तौ बाहर कैठै जायो। एकै कनिक अनिक भात साजी, बहु प्रकार रचायो। कहो नानक भरम गुर खोई है, इव ततै तत मिलायो। गौड़ी महला पंजवा। गौड़ी राग का नाम है। महला पंजवा गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कहते ऐसो परचो पायो। परचो का अर्थ ये नहीं असीं कहने परचा पा दिता या कोई परख पा दी। परचो का अर्थ है सांझ, जिन्हों असीं मित्रता भी कह सकते। इत्थे कहते परमात्मा दे नाल मेरी इहो जी जिहड़ी सांझ है वो बन गई है। करी कृपा दयाल बीठुलै, सतगुर मुझे बतायो। कि उस जिहड़ा दयाल है, दया का घर है बीठुल, ये परमात्मा का नाम। वैसे बीठुल भगत नामदेव जी ने शब्द वार-वार वरतिया है ते मराठी दे विच बीठ का अर्थ है इट। मराठी विच बीठ जिहड़ा वो इट नूं कहंदे ने। ते साहिब सच्चे पातशाह इत्थे परमात्मा नूं संबोधन करके जिहड़ा बीठल शब्द है वो वरतिया है। कहंदी उस परमात्मा ने कृपा कीती, सतगुर मुझे बतायो। ते मैनू जिहड़ा गुरु है वो गुरु मैनू उस परमात्मा ने मिला दिता है, रहमत कीती है। जत कत देखो तत तत तुम ही। कहंदे ये मैनू विश्वास मेरे अंदर बन गया है। मोहे विश्वास ये होए आयो। ये विश्वास मैनू बन गया है कि सच्चे पातशाह मैं जिथे भी देखदा मैनू तू ही तू नजर आउणा, कोई होर नहीं नजर आउंदा। कह पह करो अरदास बेनती, जो सुन तो है रघुरायो। नाल ही सच्चे पातशाह कहंदे मैं किहदे पास फिर जोधड़ी करां, अरदास करां, जद प्रभु जिहड़ा है वो सारा खुद सब कुछ आप ही सुन रहा है। जीवां दी अरदास, जीवां दी बेनती वो परमात्मा आप सुनदा है। सब कुछ उस परमात्मा नूं पता है। कहंदे फिर मैं किहदे अगे बेनती करां, किहदे अगे अर्ज करां, किहदे अगे अरदास करां। लहियो सहसा बंधन गुर तोरे, तां सदा सहज सुख पायो। लहियो सहसा बंधन गुर तोरे। लहियो दा अर्थ है लै गया, सहसा दा अर्थ है फिकर। फिकर मेरा सारा मुक गया। बंधन गुर तोरे, गुरु ने मेरे सारे बंधन जड़े सन माया दे तोड़ दिते, बंद खलासी कर दिती। फिर की होया, कहंदे तां सहज सुख पायो। फिर जाके जिहड़ा सहज सुख, जिहड़ा आत्मक आनंद है वो मैनू मिल गया है। होना होना सा सोई फुन होसी, सुख दुख कहाँ दिखायो।
ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਸਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਸੀ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕਹਾਂ ਦਿਖਾਇਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹਾਂ ਦਿਖਾਇਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਹੋਣਾ ਸਾ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਸੀ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਾ ਏਕੋ ਠਾਣਾ, ਠਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਦਿਖਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਇਕ ਠਾਈ, ਤਉ ਬਾਹਰ ਕੈਠੇ ਜਾਇਓ। ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਇਕ ਠਾਈ, ਇਕਠਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਕੱਠੇ, ਇਕਠਾਈ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ। ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੈਠੇ ਜਾਇਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਹੈ ਅਨਿਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਏਕ ਹੈ ਕਨਿਕ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਨਿਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਨਿਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੱਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਦੂਜਾ ਐੜੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਨਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਨਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਏਕ ਹੈ ਕਨਿਕ ਅਨਿਕ ਭਾਤ ਸਾਜੀ, ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਚਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਏਕ ਹੈ ਕਨਿਕ ਸੋਨਾ ਇੱਕੋ ਏ, ਅਨਿਕ ਭਾਤ ਸਾਜੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੇਨ, ਮਤਲਬ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਚਾਇਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੇ ਗਹਿਣੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਗੁਰ ਖੋਈ ਹੈ, ਇਵ ਤਤੈ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਗੁਰ ਖੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੱਤੈ ਤੱਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਗੁਰ ਖੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਭਰਮ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨਸ ਰਹਿ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੇਲਾ, ਬੇਲਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲਾ, ਵੇਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਈਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲਹੁ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸਹਸੇ ਮਹਿ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਏ ਹਰ ਰਸ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜਹੁ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹਿ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਜੇ, ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੀ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕਉ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ
कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਦੀ ਪਈ, ਕਿਵੇਂ ਘਟਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਰਕੇ। ਔਦ ਘਟੈ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ? ਦਿਨ ਕਰਕੇ, ਰਹਿ ਨਾਰੇ ਰਾਤ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੇਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਬੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਵੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੇਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬੇਲਾ, ਵੇਲਾ ਸਮਾਂ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਬੇਨਤੀ? ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਚੱਲ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਾਭ ਖੱਟ ਕੇ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਵਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਭ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸਹਸੇ ਮਹਿ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸਹਸੇ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਸੰਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸਹਸੇ ਮਹਿ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸਹਸੇ ਮੈਂ, ਸਹਸੇ ਮੈਂ, ਸੰਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਆਖਿਆ ਬਈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਰਿਓ ਕੌਣ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਤਰੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਇਹ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਏ ਹਰ ਰਸ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਿਸ ਇਹ ਜਗਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ। ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਗਾ ਕੇ ਪੀ ਆਏ ਹਰ ਰਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ?
ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪਿਆਇਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜਹੁ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹਿ ਬਸੇਰਾ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜੋ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਵਸਤ ਵਿਹਾਜ। ਵਿਹਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਖਰੀਦਣਾ। ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹੀ ਖਰੀਦ। ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ। ਵੈਸੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਸੇਰਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰ। ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੁਆਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਿਧਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਕੀ ਇਹ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੀ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਸੁਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਮੌਕਾ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ। ਵੇਖੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੌਕਾ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੂੜ ਬਣਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੋਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਓ। ਇੱਥੇ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਓ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਨੰਨੇ ਨਾਲ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੁਣੋ ਨਾਣੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸਹਸੇ ਮਹਿ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਸ ਇਹ ਜਗਾਏ ਪੀਆਵੈ ਹਰ ਰਸ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹਰ ਰਸ। ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਸ ਇਹ ਜਗਾਏ ਪੀਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ, ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜਹੁ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜੋ, ਇੱਥੇ ਵਾਵੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਾਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੀ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕਉ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਰਹਾਉ। ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ,
राखो राखन हारे, खेद करहे अर बहुत संतावहे, आयो शरण तुहारे। कर कर हार्यो अनिक बहु भांति, छोड़हे कतहु नाही। एक बात सुनता की ओटा, साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे, तिनते धीरज पाया। संति मंत दियो मोहे, निरभउ गुर का शब्द कमाया। जीत लय ओय महा बिखादी, सहज सुहेली बाणी। कहो नानक मन भया परगासा, पाया पद निर्वाणी। अगला शब्द, ये राख पिता प्रभ मेरे। ये मेरे प्रभु पिता मैनू रख लै, मैनू बचा लै। मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। सच्चे पातशाह मैं निर्गुण हाँ, मेरे अंदर सारे अवगुण ने। सब गुण तेरे ते तेरे अंदर सारे गुण ही गुण भरे पए हैं। पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखन हारे। बिखादी झगड़ालू, राखो राखन हारे। हे रखनहार परमात्मा मैनू रख, क्योंकि मेरे अंदर पंच बिखादी ने, पंज विकार मेरे अंदर ने, ते मैं कला गरीब हाँ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰੱਖਣਹਾਰ ਹੈ। ਖੇਦ ਕਰਹੇ ਅਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੈ। ਖੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੈ। ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਰ ਕਰ ਹਾਰਿਓ ਅਨਿਕ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਛੋੜਹਿ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਕਰ ਕਰ ਹਾਰਿਓ ਅਨਿਕ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਛੋੜਹਿ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਏਕ ਬਾਤ ਸੁਨ ਤਾ ਕੀ ਓਟਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟ ਜਾਹੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਓਟਾ। ਤਾਕੀ, ਤਾਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੱਕੀ, ਓਟਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਸਰਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਮੋਹਿ, ਤਿਨ ਤੇ ਧੀਰਜ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਜਨ ਮਿਲ ਪਏ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਮਿਲਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਤੀ ਮੰਤ ਦਿਓ ਮੋਹਿ ਨਿਰਭਉ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ। ਸੰਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੰਤ ਦਿਓ, ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ? ਨਿਰਭਉ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਮੰਤਰ ਹੀ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਥ ਦੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਤ ਲਏ, ਜੀਤ ਲਏ ਓਏ ਮਹਾ ਬਿਖਾਦੀ, ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੀ ਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਤ ਲਏ ਉਹ ਮਹਾ ਬਿਖਾਦੀ। ਉਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਝਗੜਾਲੂ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਪਾਇਆ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਆਤਮ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮ ਦਰਜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪਾਇਆ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਓਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਾਇਆ, ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੈ ਬਸਤੇ, ਇਹੋ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਰਹਾਉ। ਏਕ महल तू होहे अफारो, एक महल निमानो, एक महल तू आपे आपे, एक महल गरीबानो, एक महल तू पंडित बक्ता, एक महल खल होता,
एक महल तू सब किछ ग्राहज, एक महल कछु न लेता। काठ की पुतरी कहा करे बपुरी, खिलावन हारो जानै। जैसा भेख करावै बाजीगर, ओह तैसो ही साज आनै। अनिक कोठरी बहुत भात करिया, आप हुआ रखवारा। जैसे महल राखै तैसे रहना, क्या यो करे बिचारा। जिन किछ किया सोई जानै, जिन एह सब विध साझी। साझी कहो नानक अपरंपर स्वामी, कीमत अपने काजी। थोड़ा जिहा शब्द ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਾਇਆ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੈ ਬਸਤੇ, ਇਹੋ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸਤੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ, ਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ? ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਉ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਉ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸਤੇ, ਇਹੋ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਸ਼ਬਦ ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਏਕ ਮਹਲ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਹਿਲ। ਜੇ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਮਹਿਲ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਏਕ ਮਹਲ, ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਏ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਏਕ ਮਹਲ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮਹਲ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ। ਏਕ ਮਹਲ, ਮਹਲ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਲ ਹ ਮੁਕਤਾ ਕਰਕੇ। ਏਕ ਮਹਲ ਤੂੰ ਹੋਏ ਅਫਾਰੋ, ਏਕ ਮਹਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖੋ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਨਿਮਾਨੋ। ਵੇਖੋ ਏਕ ਮਹਲ ਤੂੰ ਹੋਏ ਅਫਾਰੋ, ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਕ ਮਹਲ, ਕਈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਅਫਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੜਾ ਆਫਰਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਫਰਿਆ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੜਾ ਆਫਰ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਆਕੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਏਕ ਮਹਲ ਨਿਮਾਨੋ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ, ਬੜਾ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਕ ਮਹਲ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਏਕ ਮਹਲ ਗਰੀਬਾਨੋ। ਇਹਨੂੰ ਗਰੀ ਵੇਖੋ, ਗੱਗਾ ਤੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬਾਨੋ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਹੋੜੀ ਵੀ ਕੱਟ, ਹੋੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਰੀਬ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਏ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਰੀਬਾਨੋ। ਏਕ ਮਹਲ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਏਕ ਮਹਲ ਗਰੀਬਾਨੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਲ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਏਕ ਮਹਲ ਗਰੀਬਾਨੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਾਲ ਨੇ, ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਾਲ ਨੇ, ਸਭ ਵਿੱਚ। ਏਕ ਮਹਲ ਤੂੰ ਪੰਡਿਤ ਬਖਤਾ, ਵਾਹ ਪੰਡਿਤ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਪੰਡਿਤ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ, ਬਖਤਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਏਕ ਮਹਲ ਤੂੰ ਪੰਡਿਤ ਬਖਤਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਏਕ ਮਹਲ ਖਲ ਹੋਤਾ, ਖਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ।
एक महल तू सब किछ ग्राहज, एक महल कछु न लेता। एक ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਹਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਏਕ ਮਹਲ ਕਛੂ ਨਾ ਲੇਤਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਕਾਠ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਾ ਕਰੈ ਬਪੁਰੀ, ਖਿਲਾਵਨ ਹਾਰੋ ਜਾਨੈ। ਇਹ ਕਾਠ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਠ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ। ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਲਾਵਨ ਹਾਰੋ ਜਾਨੈ, ਖਿਲਾਵਨ ਹਾਰੋ ਖਿਲਾਉਣ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਖਿਡਾਉਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਖੇਡਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਲਾਵਨ ਹਾਰੋ ਜਾਨੈ, ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਭੇਖ ਕਰਾਵੈ ਬਾਜੀਗਰ, ਉਹ ਤੈਸੋ ਹੀ ਸਾਜ ਆਨੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜੈਸਾ ਭੇਖ ਕਰਾਵੈ ਬਾਜੀਗਰ, ਬਾਜੀਗਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੇਖ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਸੋ ਹੀ ਸਾਜ ਆਨੈ, ਜੀਵ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵਾਂਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਭੇਖ ਕਰਾਵੈ ਬਾਜੀਗਰ, ਉਹ ਤੈਸੋ ਹੀ ਸਾਜ ਆਨੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਜੋ ਖਿਡਾਉਣਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹ ਕਾਠ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਬਪੁਰੀ, ਖਿਲਾਵਨ ਹਾਰੋ ਜਾਨੈ। ਜੈਸਾ ਭੇਖ ਕਰਾਵੈ ਬਾਜੀਗਰ, ਉਹ ਤੈਸੋ ਹੀ ਸਾਜ ਆਨੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਿਕ ਕੋਠਰੀ ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ ਕਰੀਆ, ਆਪ ਹੁਆ ਰਖਵਾਰਾ। ਅਨਿਕ ਕੋਠਰੀ ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ ਕਰੀਆ। ਕੋਠਰੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਮਹਲ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੇ ਸਰੀਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਂਤ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ। ਕੋਠੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ, ਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ। ਜੈਸੇ ਮਹਲ ਰਾਖੈ ਤੈਸੇ ਤੈਸੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੈਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੈਸੇ ਮਹਿਲ ਰਾਖੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੈਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਆ ਹੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਮਹਿਲ ਰਾਖੈ, ਮਹਿਲ ਤੈਸੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਜੀਵ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਨੈ, ਜਿਨ ਇਹ ਸਭ ਬਿਦ ਸਾਜੀ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਿਦ ਸਾਜੀ, ਇਹ ਜਗਤ ਰਚਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ, ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਕਾਜੀ। ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਕਾਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਰੰਪਰ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਕਾਜੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕਈ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਕਈ ਆਫਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਿਮਾਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਗਰੀਬ ਕੰਗਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਬਖਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਏਕ ਮਹਿਲ ਖਲ ਹੋਤਾ ਖਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ, ਮੂਰਖ ਨੇ ਅੱਤ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਛੋੜ ਛੋੜ ਰੇ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਰਸੂਆ, ਉਲਝ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇ ਬਾਵਰ ਗਾਵਰ, ਜਿਉ ਕਿਰਖੈ ਹਰਿ ਆਇਓ ਪਸੂਆ ਰਹਾਉ। ਜੋ ਜਾਣਹਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਜੈ, ਸੋ ਸੰਗ ਨ ਚਾਲੈ ਤੇਰਾ ਤਸੂਆ। ਨਾਂਗੋ ਆਇਓ ਨਾਂਗ ਸਿਦਾਸੀ, ਫੇਰ ਫਿਰਿਓ ਅਰ ਕਾਲ ਗਰਸੂਆ। ਪੇਖ ਪੇਖ ਰੇ ਕਸੁੰਭ ਕੀ ਲੀਲਾ, ਰਾਚ ਮਾਚ ਤਿਨਹੂ ਲਉ ਹਸੂਆ। ਛੀਜਤ ਡੋਰ ਦਿਨ ਸਾਰ ਰੈਨੀ, ਜੀ ਕੋ ਕਾਜ ਨ ਕੀਨੋ ਕਛੂਆ। ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਵ ਹੀ ਬਿਰਧਾਨੋ, ਹਾਰਿਓ ਉਕਤੇ ਤਨ ਖੀ ਨਸੂਆ। ਜਿਉ ਮੋਹਿਓ ਉਨ ਮੋਹਨੀ ਬਾਲਾ, ਉਸ ਤੇ ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਰੁਚ ਚਸੂਆ। ਜਗ ਐਸਾ ਮੋਹਿ ਗੁਰਹਿ ਦਿਖਾਇਓ,
तौ सरन परयो तज गर बसुआ, मार्ग प्रभ को संत बतायो, दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ। गौड़ी महला पंजवा। कहते छोड़ छोड़ रे विख्या के रसुआ। ये भाई विख्या दे जिहड़े रस ने ना, माया दे जिहड़े रस, माया दे चस्के छड्ड दे, कहंदे उलझ रहे हो रे बावर गावर। तू उलझिया पिया इन्हां चस्कियां दे विच, उलझिया पिया है, मस्त होया पिया है। बावर दा अर्थ है बावरे, गावर दा अर्थ है गवार। ये बावरे कमले गवार इंसान तू उलझिया पिया इन्हां विच। ज्यों कि रखै हरे आयो पसेवा। जिवें एक हरी फसल नूं वेख के ते पशु ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸਪੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਜਾਣਹਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਜੈ, ਸੋ ਸੰਗ ਨ ਚਾਲੈ ਤੇਰੇ ਤਸੂਆ। ਤਸੂਆ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ। ਖੈਰ ਨਾਂਗੋ ਆਇਓ ਨਾਂਗ ਸਿਧਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੈ, ਨੰਗਾ ਆਇਆ ਸੈ ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਫੇਰ ਫਿਰਿਓ ਅਰ ਕਾਲ ਗਰਸੂਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਫਿਰਿਓ, ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲ ਨੇ ਗਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗਰਸਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੇਖ ਪੇਖ ਰੇ ਕਸੁੰਭ ਕੀ ਲੀਲਾ। ਕਸੁੰਭ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਕਾ, ਕਸੁੰਭਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਖ ਪੇਖ ਰੇ ਕਸੁੰਭ ਕੀ ਲੀਲਾ, ਰਾਚ ਮਾਚ ਤਿਨਹੂ ਲਉ ਹਸੂਆ। ਕਸੁੰਭ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਸੰਸਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਹੱਸਦਾ ਏ ਖੇਡਦਾ। ਹੱਸਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਖੇਡਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਸੁੰਭੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਕਸੁੰਭੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਸੁੰਭੇ ਦਾ ਰੰਗ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਚ। ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੀਜਤ ਡੋਰ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰੈਨੀ ਰੈਣੀ, ਜੀ ਕੋ ਕਾਜ ਨਾ ਕੀਨੋ ਕਛੂਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਛਿਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੋ ਕਾਜ ਨਾ ਕੀਨੋ ਕਛੂਆ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਵ ਹੀ ਬਿਰਧਾਨੋ। ਇਵੇਂ ਇਵੇਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬੰਦਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਵੇਂ ਇਵੇਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਰਿਓ ਉਕਤੇ ਤਨ ਖੀ ਨਸੂਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਹਾਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਾਰਿਓ ਉਕਤੇ। ਉਕਤੇ ਦਲੀਲ ਅਕਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਨ ਤੇਰਾ ਖਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਨਸੂਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਰ ਜਰ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਮੋਹਿਓ ਉਨ ਮੋਹਨੀ ਬਾਲਾ, ਉਸ ਤੇ ਘਟੈ ਨਾਹੀਂ ਰੁਚ ਚਸੂਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਘਟੈ ਨਾਹੀਂ ਰੁਚ ਚਸੂਆ। ਇਹਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਚਸਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਘਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਐਸਾ ਮੋਹਿ ਗੁਰਹੇ ਦਿਖਾਇਓ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਤਜ ਗਰ ਬਸੂਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਰਭ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸੰਤ ਬਤਾਇਓ, ਦ੍ਰਿੜੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਭਗਤ ਹਰਿ ਜਸੂਆ। ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸੰਤ ਬਤਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿੜੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਭਗਤ ਹਰਿ ਜਸੂਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ
ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਰੋ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।